احمق نہیں ہوں کہ اس چانس کو، اس سنہری موقع کو اپنے ہاتھ سے جانے دوں. نو نو ناٹ ایٹ آل. مجھے تو احمد کمال پر بھی شک ہے. لگتا ہے یہ بھی اس کے ساتھ مل گیا. اس طرح تقریریں کر کے اور مجھ سے جھاگ اڑا کر اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ مسئلہ حل ہو جائے گا تو مجھے کوئی اعتراض نہیں. گو اہیڈ، ٹیک یور ٹائم. لیکن میں نے اپنے بزرگوں سے ایک بات سیکھی، وہ یہ، جس دیوار میں گزرنے کے لیے کوئی رستہ، کوئی دروازہ نہ ہو، اس کے سائے میں کھڑے ہو کر بحث نہیں کرتے. گرا دیے کتنوں سے once. کیا ہو گیا تم لوگوں کو بھائی؟ ٹھیک ہی سی. دیکھو نا، اگر تم لوگ اس کام کو کرنے پر تل ہی گئے ہو تو ٹھیک ہے، گو ہیڈ. مجھے اور باقی کچھ میں سے الگ کر دو. ہم تمہارے اس منافع میں شریک نہیں ہوں گے، باقی سب ٹھیک رہے گا. اور یہ جو باقر ہمیں دھمکیاں دے رہا ہے اسے میں سمجھا دوں گا. ویسے بہتر ہوتا اگر، دیکھو نا، سب کچھ تو ہے ہمارے پاس، کاروبار ہمارا ٹھیک چل رہا ہے، اللہ کا شکر ہے. یہ دنیا بہت بڑی ہے کمال. انسان میں اگر حوصلہ اور عزم ہو تو کامیابیاں اس کا انتظار کرتی ہیں. سردیوں میں نزلہ زکام کے جراثیم بآسانی منتقل ہو سکتے ہیں، خصوصاً ہاتھوں کے ذریعے. پیش ہے سیف گارڈ. سرد موسم میں اپنا بھی خیال رکھیں اور اپنی فیملی کو بھی سیف گارڈ کی تاکید کریں. ڈاکٹروں کی اولین پسند سیف گارڈ، عام صابن کے مقابلے میں دگنا تحفظ. اس طرح کے 2-3 پروجیکٹ ہمیں اور مل جائیں تو ہم کہاں سے کہاں پہنچ سکتے ہیں. اور نوٹ صرف نوٹ ہوتے ہیں، ان پر یہ درج نہیں ہوتا کہ یہ کس طریقے سے کمائے گئے. یہ ٹھیک ہے کہ نوٹوں پہ نہیں لکھا ہوتا ہے ابراہیم، لیکن ٹھیک ہے، اپنے برے بھلے کے تمہیں خود دل لگا. نو کمال ٹھیک کہہ رہے ہیں کبھی. اب اگر ان دونوں کو ہمارے کسی کام میں اختلاف ہے تو ضرورت نہیں کہ ہم انہیں اس پر مجبور کریں. بات اتفاق یا اختلاف کی نہیں ہے شہباز، اصول کی ہے. تم لوگوں کو پتا ہے کہ میں کسی بھی چیز کو سنجیدہ لینے کا عادی نہیں. 4 دن کی زندگی ہے، جتنی ہنس کھیل کر گزر جائے غنیمت ہے. مگر میں دل سے سمجھتا ہوں کہ باقر ٹھیک کہہ رہا ہے. دیکھو نا، جس زمین کا ہم کھاتے ہیں، جس کی ہوا میں سانس لیتے ہیں، جس کی گود میں کل کو ہمارے بچوں نے پلنا ہے، اس کا کچھ حق ہے. اگر اس طرح سب لوگ اس کو لوٹنے لگے تو بڑی تباہی ہوگی اور کوئی بھی اس تباہی کی زد سے محفوظ نہیں رہے. تو بھائی اپنا پیسہ مت رکھنا یہاں. اس دنیا میں بے شمار جگہ ایسی ہیں جہاں نہ صرف تم اپنا سرمایہ محفوظ رکھ سکتے ہو بلکہ اس سے منافع بھی کما سکتے ہو. میں دنیا کی نہیں، اپنے ملک کی بات کر رہا ہوں قدیر، اپنی دھرتی کی. دھرتی اور زمین خدا کی ہوتی ہے احمد کمال. اور روٹی کا کیا ہے؟ یہاں نہیں، کہیں اور کھا لے. میرا خیال ہے کہ اب بحث ختم کی جائے. احمد کمال نے اور واقع نے اپنا خیال بتا دیا ہے. اب مجھے خوشی ہے کہ دوستوں اسی طرح ہونا چاہیے. اب ضروری نہیں کہ ہم ہر بات میں آپس میں متفق ہو. ہم یہ کسی پرٹیکولر پروجیکٹ میں ہمارے ساتھ شامل نہیں ہونا چاہتے. نو، دس از ناٹ دا اینڈ آف دا ورلڈ. کیوں کمال؟ بالکل بالکل ٹھیک بات. دوست کے ہاتھوں دوست کا قتل. پولیس قاتل کی تلاش میں چھاپے مار رہی ہے. مشہور کاروباری ادارے 5 سٹارز لمیٹڈ کے ایک پارٹنر احمد کمال نے اپنے کاروباری رفیق باقر حبیب کو گولی مار کر ہلاک کر دیا. پولیس کی تحقیق اور موقع پر موجود گواہوں کے بیانات سے پتہ چلتا ہے کہ ملزم احمد کمال کو شبہ تھا کہ باقر حبیب نے اس کی بیوی سے تعلقات قائم کر رکھے تھے. کل شام جب وہ دونوں ایک کاروباری میٹنگ کے سلسلے میں 5 سٹارز لمیٹڈ کے دفتر میں جمع ہوئے تو ان میں تلخ کلامی ہو گئی.
उस वक्त तो उनमें बीच बचाव करा दिया गया, मगर चंद घंटे के बाद जब बाकिर हबीब अपने दफ्तर के कमरे में अकेला काम में मसरूफ था, अहमद कमाल अचानक वहां पहुंच गया और उसने बाकिर हबीब पर पिस्तौल के पैदर पे 4 फायर किए, जिससे वो मौका पर ही हलाक हो गया। मुतवफ़ी की उम्र 40 बरस। अहमक नहीं हूं कि इस चांस को, इस सुनहरी मौके को अपने हाथ से जाने दूं। नो नो, नॉट एट ऑल। मुझे तो अहमद कमाल पर भी शक है। लगता है ये भी उसके साथ मिल गया। इस तरह तकरीरें करके और मुझसे झाग उड़ाकर अगर तुम ये समझते हो कि ये मसला हल हो जाएगा तो मुझे कोई एतराज नहीं। गो अहेड, टेक योर टाइम। लेकिन मैंने अपने बुजुर्गों से एक बात सीखी, वो ये, जिस दीवार में गुजरने के लिए कोई रास्ता, कोई दरवाजा ना हो, उसके साए में खड़े होकर वैसे नहीं करते। गिरा दिए कतियों से once and all. क्या हो गया तुम लोगों को भाई? टेक इट इजी। देखो ना, अगर तुम लोग इस काम करने पर तुल ही गए हो तो ठीक है, गो अहेड। मुझे और बाकी कुछ में से अलग कर दो, हम तुम्हारे इस मुनाफे में शरीक नहीं होंगे, बाकी सब ठीक रहेगा। और ये जो बाकर हमें धमकियां दे रहा है, उसे मैं समझा दूंगा। वैसे बेहतर होता अगर, देखो ना, सब कुछ तो है हमारे पास, कारोबार हमारा ठीक चल रहा है, अल्लाह का शुक्र है। ये दुनिया बहुत बड़ी है कमाल। इंसान में अगर हौसला और अज़्म हो तो कामयाबियां उसका इंतजार करती हैं। सर्दियों में नजला जुकाम के जरासीम बासानी मुंतकिल हो सकते हैं, खुसूसन हाथों के जरिए। पेश है सेफ गार्ड। सर्द मौसम में अपना भी ख्याल रखें और अपनी फैमिली को भी सेफ गार्ड की ताकीद करें। डॉक्टरों की अव्वलीन पसंद सेफ गार्ड, आम साबुन के मुकाबले में दुगना तहफ़्फ़ुज़। इस तरह के 2-3 प्रोजेक्ट हमें और मिल जाएं तो हम कहां से कहां पहुंच सकते हैं। और नोट सिर्फ नोट होते हैं, उन पर यह दर्ज नहीं होता कि ये किस तरीके से कमाए गए। ये ठीक है कि नोटों पे नहीं लिखा होता है इब्राहिम, लेकिन ठीक है, अपने बुरे भले की तुम्हें खूब लगा। नो कमाल ठीक कह रहे हैं कभी। अब अगर इन दोनों को हमारे किसी काम में इख्तलाफ है तो जरूरत नहीं कि हम इन्हें उस पर मजबूर करें। बात इत्तेफाक या इख्तलाफ की नहीं है शहबाज, उसूल की है। देखो, तुम लोगों को पता है कि मैं किसी भी चीज को संजीदा लेने का आदी नहीं। 4 दिन की जिंदगी है, जितनी हंस खेल कर गुजर जाए गनीमत है। मगर मैं दिल से समझता हूं कि बाकिर ठीक कह रहा है। देखो ना, जिस जमीन का हम खाते हैं, जिसकी हवा में सांस लेते हैं, जिसकी गोद में कल को हमारे बच्चों ने पलना है, उसका कुछ हक है। अगर इस तरह सब लोग इसको लूटने लगे तो बड़ी तबाही होगी और कोई भी इस तबाही की जद से महफूज नहीं रहेगा। तो भाई अपना पैसा मत रखना यहां। इस दुनिया में बेशुमार जगह ऐसी हैं जहां न सिर्फ तुम अपना सरमाया महफूज रख सकते हो बल्कि उससे मुनाफा भी कमा सकते हो। मैं दुनिया की नहीं, साहिल के करीब। लोगों की तो पूरी पूरी उम्रें इन लहरों की नजर हो गई। तुम जाओ भाई, समझाओ। शाबाश। आपका इस सारे किस्से से क्या ताल्लुक है सर? सॉरी सर। मेरा इस किस्से से क्या ताल्लुक है ये तुम बहुत जल्द जान जाओगे, लेकिन अभी नहीं। मेरा साहिल अभी नहीं आया। मगर सर, अहमद कमाल कुछ देर में यहां कुछ ऐसे लोग आने वाले हैं जिनके सामने तुम्हारा आना मुनासिब नहीं है। जब मैं किसी रोशन और हंसते हुए चेहरे को देखता हूं ना यासर, तो मुझे एक और शख्स याद आ जाता है। सूफी हर वक्त हंसता रहता था। ये जाने बगैर के
کتنے غم اس کا راستہ دیکھ رہے ہیں. آج سے ہزاروں سال پہلے ایک علاقہ ہوا کرتا تھا سمیریا. وہاں کی ایک کہاوت ہے ہزاروں سال پرانی کہ جب ان کے گاڈز نے اس علاقے کے اور دیوتاؤں نے یہ محسوس کیا کہ وہ سارے کام خود نہیں کر سکتے تو انہوں نے ماں کو پیدا کیا. تو اے میرے بچے کی ہونے والی نہیں ہاں میرے ہونے والے بچے کی ماں یہ دوائی تو پی لو. بس کرے نا اتنی زیادہ دوائیں اس والی میں سے تو بڑی بو آتی ہے. بو آتی ہے؟ اچھا یہ ذرا ناک تو پکڑنا بیوی کی. اس کا ذائقہ بھی بہت برا ہے. تم رہنے دو. یہ تمہارے لیے نہیں ہے اس کے لیے ہے جو آنے والا دوسرا ذائقے وائقے کے چکر میں نہیں پڑا. شاباش. اللہ شاہ. ویسے جمیلہ مجھے سمیریا کے ذکر سے خیال آیا. جینا تم بتاؤ ہم اپنے ہونے والے بچے کا کیا نام رکھیں؟ نام جی میں تو میں نے سوچ لیا ہے جی ساتھ. وہ تو شاعر میں تو بڑے اوکھے اوکھے نام رکھتے ہیں نا زبان پہ تو چڑھتے نہیں آئے. تو میں نے سوچا ہے جی کہ اپنے چھوٹے شہر جی کا نام رکھتا شہزادہ. اور اگر لڑکی ہوئی تو یہ کون سی کوئی مشکل بات ہے جی. لڑکی ہوئی تو نام رکھتا شہزادی. لڑکی تو ویسے بھی جی خدا کی رحمت ہوتی ہے. ایسا بیان دیتی ہوں جس سے جس کا جو جی چاہے مطلب نکالنا. ہاں جی آپ سے ایک بات پوچھوں میرا منا تھا جی. جی 8 مہینے ہو گئے مجھے ادھر آئے ہوئے تو میں نے تو آپ کا کہا رشتے دار کا اظہار برادری والا دیکھا ہی نہیں ہے جی. دکھا ہی نہیں ہاتھ کیا. اس سے کیا فرق پڑتا جی؟ فرق تو بہت پڑتا ہے نا جی. فرق تو پڑتا ہے کوئی ایسے واقعے پہ کوئی اپنا کوئی سگا سیاح کو پاس ہونا تو تسلا رہتا دل کا. جی نا اس دنیا میں بس ہم دونوں ایک دوسرے کے رشتے دار ہیں اور کوئی نہیں. اما ہوا اور بابا آدم کی طرح ہمارے بھی آگے پیچھے کوئی نہیں ہے. کس لیے؟ بالکل. اور پھر دیکھو اس سے فرق کیا پڑتا. وہ شہباز بتا رہا تھا کہ گاؤں میں تمہارے بڑے رشتے دار ہیں خاندان ہے لیکن 8 مہینوں میں تم نے ایک بھی چھٹی نہیں لی. تمہیں یاد نہیں آتے ہوئے؟ رشتے داری تو ساری غریبی بھی ہوتی ہے نا. ہمارا حوصلہ بنا ایک برابر ہے. غریب کی فرصت ملا تو کوئی سوچے رشتے داری کا. ویسے بھی شاید مجھے تو میری بیوی جی نے اتنا پیار کیا ہے نا اتنا پیار کیا ہے کہ میرے سارے خاندان کے رل مل کے اتنا نہیں کر سکتے. تو میں تو جی اپنی بیوی کو رہا تو پیار سے بھی تو میں تو کہیں نہ جاتا. میں تو جی مارتے ہی نہ جاتا. بیوی تو ایسی باتیں نہیں کرتے جی. رات بہت ہوگی چل جا جا کے سو جا. تھی سہ جاؤ نا تو بس میں سہ جاتا. میں سمندر ہوتی تو میں تو سہ جاتا. کچھ دنوں سے میں دیکھ رہی ہوں آپ باتیں کرتے کرتے کچھ کھو سے جاتے ہیں. آپ تو کچھ نہیں. میں سی دفتر میں عشرت بھابھی نے تم سے کوئی بات نہیں کی سلسلے میں. کس سلسلے میں؟ بھائی وہ باقر چھوڑو توبہ کرو. اللہ نے چاہا تو سب ٹھیک ہو جائے. چلو تم دیکھو. اچھا یس کم ہے. بہت عجیب جگہ پہ دفتر بنایا ہے آپ نے. باہر سے تو بالکل اندازہ نہیں ہوتا کہ اندر آئیے بیٹھیے. ادھر آئیے پلیز. تھینک یو. بابا جان سے آپ کی ملاقات بہت ضروری ہوگی افتخار صاحب. میں نے آپ کو بتایا تھا مسٹر مہروز کہ میں نے وعدہ خلافی نہیں کی. ابھی تک وہ آپ کے بارے میں کچھ نہیں جانتے. میرا اور تنویر کا مشترکہ خیال ہے کہ آپ ہی انہیں قائل کر سکتے ہیں.
लेकिन कारोबार मैं आपके साथ कर रहा हूं। बल्कि हो सके तो मेरे फादर से भी एक मुलाकात कर ही लीजिए इफ्तिखार साहब। इससे बेहतर ये नहीं होगा मिस्टर तनवीर कि मैं बिजनेस भी उन्हीं के साथ कर लूं। वैसे मेरी तरफ से सब काम तैयार था। बहरहाल वैसे अगर मैं आप लोगों की जगह होता तो ये मौका कभी जाया न करता। हम कोशिश कर रहे हैं इफ्तिखार साहब, लेकिन रकम इतनी बड़ी है कि उनकी इजाजत के बगैर मिस्टर महरूज इजाजत वो कभी भी नहीं देंगे। तो फिर इसके अलावा हमारे पास और कोई रास्ता भी तो नहीं है। रास्ते हैं तनवीर साहब, एक से ज्यादा रास्ते हैं। कमी रास्तों की नहीं, हौसले की है। कौन सी ऐसी फर्म है जो इनकम टैक्स से बचने के लिए डबल अकाउंट मेंटेन नहीं करती? ये ब्लैक मनी कहां रखते हैं लोग? यानी आपका मतलब है कि मेरा मतलब कुछ नहीं है महरूज साहब। मैं तो तनवीर साहब को ये बता रहा था कि रास्ता हमेशा होता है। कैसा होटल बनाया हुआ है ये? कोई काम की चीज नहीं है यहाँ पे। इन्हें क्या बुराई है? सारा ताजा माल है। इसको कह रहे हैं आप? गुल्लू बादशाह एक फल देख के पूरे दरख्त का शिजरा में सब बता देता है। ये समोसा कम से कम 3 दिन पुराना है। ये समोसा नहीं है मिस्टर, पैटीज है, पैटीज। बात समझ आ गई है ना? हाँ तो बस फिर ठीक है। गुल्लू, तुम्हारी चाय ठंडी हो रही है यार। 1 मिनट नासिर भाईजान, पहले मैं इनको ताजा और बासी खुराक का फर्क समझा दूं। इन्होंने मुझे भी कोई पेंट वाला बाऊ समझ रखा है। सुन गए इसको जरा। हाँ है ना? क्या हो गया तुम्हें? सब लोग घूर घूर कर देख रहे हैं। कैसे डॉक्टर लोग हैं आप? एक तो गलत चीज बगैर सोचे समझे खा लेते हैं और जो कोई टोकता है तो उसको इस तरह आप झाड़ते हैं। कमाल कमाल कर रहे हैं। चलो जाने दो ना। नहीं, एक शर्त पे, इनसे कहीं ये सारा सामान यहां से उठाएं, वरना मैं यहां पुलिस की रेड करवा दूंगा। थानेदार आजकल अपना जिगर लगा हुआ है और जैसे इनकी सेहत है मुझे नहीं ख्याल कि ये 2-4 से ज्यादा सह सके। शाबाश, उठाएं जल्दी, चलें। नहीं, यहां नहीं, बाहर कूड़े के ड्रम में। उठे, गेट अप, नहीं तो थानेदार जिगर है और फिर इधर 2-4 चले। मैंने कोई गलत बात कर दी? यार तुम गलत जमाने में पैदा हो गए। लो वो तुम्हारी सिस्टर सितरा भी आ गई। तो कमाल है, इतनी देर से इंतजार कर रहे हैं। तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप कब आए? अभी आया हूँ अपने रिश्ते के ऊपर। वो नासिर भाईजान को, यासिर भाईजान को काम पड़ गया था तो उन्होंने मुझे क्या हो गया यार, ऐसा बोलो। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक है, शुक्रिया। सुनो ना, ये हमारे गुरु भाई हैं, इनकी शादी हो रही है परसों। अच्छा, वो नशीन बाजी बता रही थी कि ये पहन कर सब सफरिंग फीवर हो गया। चले आप। हाँ, आओ सुनो। इनको कहाँ पे उतारना? जी नहीं, शुक्रिया, मेरा ड्राइवर आया होगा बाहर। ओके ओके। चलो चलो चलो। चाहे फिर किसी वक्त पी लेंगे, मुझे इस वक्त वाकई बहुत जल्दी है। और अगर हारून की पार्टी 1 घंटा और लेट हो जाती तो फिर तुम क्या करते? मैंने तो आते ही कह दिया था कि मुझे जल्दी है। चाय या कॉफी? मैं इसीलिए तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाता हूं। तुम्हें किसी की मजबूरी का एहसास ही नहीं होता, हमेशा अपनी मर्जी करती हो।
मेरे घर में मेरे बाबा जान भी मेरी मर्जी के खिलाफ कभी कोई बात नहीं करते। मेरे मुंह से कही हुई हर बात आखिरी समझ जाती है, मगर तुम मुझसे इतना मिसबिहेव करते हो, लेकिन मेरी समझ में नहीं आता मुझे तुम पर गुस्सा क्यों नहीं चढ़ता? क्यों? एक तो जो बात तुम्हारी मर्जी के खिलाफ होती है तुम उसे मिसबिहेव के खाते में डाल देती। हर इंसान को अपनी राय रखने का हक है। मुझे अपनी राय रखने का उतना ही हक है जितना कि तुम्हें। शायद ये तुम्हारी इंडिपेंडेंट सोच हो, मुझे अच्छी लगती है। बेटा कॉफी लाओ। नौशीन, तुम अपने आप को दूसरों से बुलंद क्यों समझती हो? तुम एक पढ़ी लिखी लड़की हो, तुम्हें समझना चाहिए कि हर शख्स का, इससे कता नजर कि उसका तबका या उसकी क्लास क्या है, एक अपना अलग इनफरादी वजूद होता है। उसके वजूद का एहतराम करना चाहिए नौशीन। तो मैं करती हूँ। नहीं करती हो तुम। कभी तुमने अपने जुमलों पर गौर किया? तुम्हारी हर बात में तुम्हारी क्लास, तुम्हारे अमीर होने का एहसास मौजूद होता है। अभी तुमने कहा कि मुझे फलां बात पसंद है, मैं इसे अच्छा समझती हूं, मेरा फैसला आखिरी होता है। ये सब क्या है नौशीन? ये तो मेरा स्टाइल है बोलने का। इसका मतलब ये नहीं, I mean, देखो तुम इसे इस तरह से क्यों नहीं सोचते कि... देखो नौशीन, तुम मुझ में इतनी दिलचस्पी सिर्फ इसलिए ले रही हो कि तबन तुम किसी का एहसान लेना पसंद नहीं करती हो। मेरे साथ रवैये में तब्दीली की वजह सिर्फ नजीब वाला वाकया है, वरना पर तो पिछले 5 साल से इकट्ठे रहे। लो, ये एक नई बात निकाल ली तुमने। यही असल बात है। कभी आराम से बैठकर अपना एनालिसिस करना नौशीन, तुम्हें पता लगेगा कि मैंने ठीक कहा था। तुम्हारा मतलब है कि मैं ये सब कुछ अपने अना की तस्कीर की खातिर कर रही हूँ? इसमें कोई एसोसिएशन, कोई इंसानी जज्बा कुछ भी शामिल नहीं है? देखो नौशीन, अब इस बात को गलत रंग ना दो। तुम दिल की बहुत अच्छी हो। झूठ मत बोलो नासिर, और अगर सच बोला तो इस पर कायम रहो। लेकिन मेरी एक बात याद रखो, इंसानी जज्बे इतने आसान और सादे नहीं होते, ना ही इतने सिंगल ट्रैक होते हैं जिसे इतनी आसानी से भूल जाया जाए। अगर इतना ही आसान होता मैं कब से भूल चुकी होती। बहरहाल तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मैं कोशिश करूंगी अपना एनालिसिस करने की। ये वेटर कहाँ मर गया? आज गुल्लू की मेहंदी है और सब लोग वहां मेरा इंतजार कर रहे होंगे। शादी कल है ना उसकी? हाँ, मैंने अर्ज कर दिया है, वो तशरीफ ला रही है। ठीक है, तुम लोग बाहर जाओ, मुझे कुछ प्राइवेट बात करनी है। हेलो। हेलो, क्या बात है? बैठो, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। तुम आज नासिर से मिली थी? हाँ। फिर? मैंने तुम्हें इशारों में कई बार बताया है कि मैं उस शख्स को पसंद नहीं करता। जहां तक मेरा अंदाजा है वो भी तुमको पसंद नहीं करता। मैं सीरियस हूं नौशीन। तुम वो तो कहना मेरे मामले में दखल देने वाले। अगर आइंदा तुमने मेरे किसी दोस्त पर नुक्ताचीनी की या मेरी जासूसी करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। आदमी को अपनी खाल में रहना चाहिए। मैं तुम्हारा खैर खां हूं नौशीन, बचपन का दोस्त हूं तुम्हारा। मेरा फर्ज बनता है कि मैं तुम... कोई फर्ज नहीं बनता तुम्हारा। यू आर नॉट माई हस्बैंड। हो सकता है कि
کیا ہو سکتا ہے؟ کیا کہا تم نے؟ کل کو تمہاری مجھ سے شادی ہو جائے اور مجھے یقین ہے کہ انکل شہباز اس رشتے کو کبھی انکار نہیں کریں گے. اسی لیے میں چاہتا ہوں نوشین کہ تم مجھ سے پلیز شٹ اپ. کیا بات ہے یاسر؟ کچھ نہیں، یوں بس. ابو یاد آ رہے؟ مجھے بھی کبھی کبھی بہت یاد آتے ہیں. آپ کو تو یاد ہوگا کہ اگر تمہیں واقعی اپنے باپ سے محبت ہے تو ایک طرف ہو کر بیٹھ جاؤ اور انتظار کر. کیا بات ہے؟ چپ کیوں ہو گئے؟ یوں ہی میں سوچ رہا تھا آپ کب جا رہے ہیں غازی پور؟ بس انشاءاللہ گلو کی شادی سے فارغ ہوتے ہی. تو خیال رکھیے گا. یار میں کالے پانی تھوڑی جا رہا ہوں، یہاں سے 2-3 گھنٹے کا تو رن ہے. بس وہاں پہنچتے ہی سیٹ ہو کے میں تمہیں بلا لوں گا. ایسے ویکینڈ پہ آتا جاتا رہوں گا. میں نوشین بتا رہی تھی کہ وہاں پہ ہرن کا اور باز کا بہت اچھا شکار ہوتا ہے. ماں جی تو کہہ رہی تھی کہ ہمیں ان سے دور رہنا چاہیے. خیر دیکھا جائے گا. اسی لیے تو میں چاہ رہا تھا کہ آپ وہاں کی بجائے آپ کوشش کیجیے گا کہ آپ خان شہباز سے دور ہی رہیں. زمان صاحب کہا کرتے ہیں کہ زمان صاحب کون؟ وہ میرے ٹیچر ہیں ایک. اچھا بہت خوب، بہت خوب. آپ کے منہ کی بات نہیں ہے مسٹر تنویر. مجھے یقین تھا کہ آپ کو محنت میں رستہ نکال لیں گے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. ہاں جی، بڑے شوق سے. ہاں میں انتظار کروں گا. بیٹھو. لگتا ہے شہباز کہ تقدیر ہمارے کچھ خلاف ہو گئی ہے. تقدیر کا اپنا کوئی وجود نہیں ہوتا قدیر. یہ تدبیر کی ناکامیوں کا دوسرا نام ہے اور بس. ہاں میں اپنے آپ کو ایک دم بے بس سا محسوس کرنے لگا ہوں. زندگی میں پہلی بار مجھے محسوس ہوا ہے کہ ہم نے جو اتنی دولت کمائی تھی وہ بزدلی کی باتیں مت کرو قدیر. تمہیں تو کہا کرتے تھے کہ مسئلے ہوتے اس لیے انہیں حل کیا جائے. وہ تو خیر میں اب بھی کہتا ہوں، مگر بھائی مسئلے کا کوئی سر پیر تو معلوم ہو جائے گا، ہو جائے گا. ذرا صبر کرو. یہ تنویر نے آج ابراہیم کا دفتر کھلوایا تھا اور ابھی تک وہیں بیٹھا ہے. ہاں ذکر کیا تھا اس نے مجھ سے. میں سمجھتا ہوں شہباز کہ اب ابراہیم کے بعد کسی نہ کسی کو تو کام سنبھالنا ہی ہے نا. ہاں کیوں نہیں، کیوں نہیں. لیکن اسے یہ سب کچھ کرنے سے پہلے ہم سے پوچھنا چاہیے تھا. پوچھنا چاہیے تھا نا. ہاں پوچھنا تو چاہیے تھا، مگر میں سمجھتا ہوں شہباز کے مہروز بھی تنویر کے ساتھ پتا ہے مجھے. اس کے باوجود میں یہ پسند نہیں کرتا. وہ ابھی تک ناک تجربے کار ہیں، نوجوان ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اب وقت آ گیا ہے. یہ خیال کئی دنوں سے میرے ذہن میں کروٹیں لے رہا ہے شہباز. نوشین بیٹی اب تعلیم سے فارغ ہو چکی ہے. کیا یہ اچھا ہو
अगर हम अपनी दोस्ती अगली नस्ल को बाकायदा तौर पर मुंतकिल कर दें। तुम्हें पता है कदीर, मुझे पहले बूझना पसंद नहीं। कहीं तुम्हारा मतलब ये तो नहीं? हाँ, मैं चाहता हूं शहबाज कि तनवीर और नौशीन की शादी कर दी जाए। तुम्हें पता है कदीर, हम लोग खाकदार से बाहर शादी नहीं करते। मगर अब तो जमाना बदल चुका है शहबाज। हाँ, जमाना वाकई बहुत बदल गया है। वरना तुम्हें मुझसे ये रिश्ता मांगने की हिम्मत न होती।